bukan karena patuh lawan perintah, ada. Tapi kalau agamanya Allah diudek-udek, agamanya Allah diobok-obok, agamanya Allah dibikin main, ulun kada terima. Ulun biar aja mati kada apa, asal membela agamanya Allah, asal membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa-apa. وإلى سيدنا الحبيب أبو بكر السكران، وإلى سيدنا الحبيب عمر مهضار، سيدنا الحبيب حسن بن صالح البهر، وإلى سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، وإلى سيدنا الحبيب حسن بن عبد الله الساتري وإخوانه، الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الساتري، وإلى سيدنا الحبيب إدريس بن سميد، وإلى سيدنا الحبيب عبد الله بن محمد الشهاب، وإلى روي سيدنا الحبيب علي الحبشي كويتang، سيدنا الحبيب حسين علي دروس luar Batang، وإلى سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد بريوك، وإلى سيدنا الحبيب عبد الرحمن الحبشي جكيني، وإلى سيدنا الحبيب صالح بن محسن الحامد تنقل، وإلى سيدنا الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسيك، وإلى سيدنا الحبيب محمد بن أحمد المهضار وإخوانه وأولاده وأنصارهم وأخرهم، وإلى سيدنا الحبيب حسين بن عبد الله السقاف قرسيك، وإلى سيدنا الحبيب محمد بن علوي الملكي وإخوانه، الحبيب عباس بن علوي الملكي، وإلى سيدنا الحبيب عبد القادر بن حمد السقاف، وإلى سيدنا الحبيب عبد القادر بن محمد الحداد، وإلى سيدنا الحبيب عمر بن هود العطاس، وإلى سيدنا الحبيب محسن العطاس، وإلى الحبيب سالم بن جندان، وإلى روي سيدنا الحبيب علي العطاس بمر وأنصارهم وآخرهم، وإلى روي سيدنا الحبيب، وإلى سيدنا الحبيب جعفر بن سحن السقاف، وإلى سيدنا الحبيب علوي بن السقاف، وإلى روي سيدنا الحبيب، وإلى روي سيدنا الحبيب عبد الله بن أحمد الحدار، وإلى روي سيدنا الحبيب محمد بأبود وأولاده، الحبيب علي بن محمد بأبود، وإلى روي سيدنا الحبيب عبد القادر بن فقيه وأولاده، الحبيب عبد الله بن فقيه، وإلى روي سيدنا الحبيب حسن بن أحمد بهارون، وإلى سيدنا الحبيب حسن بن محمد بهارون، وإلى سيدنا الحبيب أحمد بن عبد الله المهضار، وإلى سيدنا الحبيب علوي المنور، وإلى سيدنا الحبيب حميد بن عباس بهاشم بشيري، وإلى سيدنا الحبيب هاشم بن عبد الله السقاف بنيوانgi، وإلى سيدنا الحبيب يحيى بن علوي الحدار situbondo، وإلى سيدنا وإلى سيدنا الحبيب محمد بن علي بهارون وأنصارهم وآخرهم، وإلى سيدنا الحبيب زين بن محمد الحبشي وإخوانه، الحبيب علي بن حسن الحبشي، وإلى سيدنا الحبيب علي بن عبد القادر الجوفي وزوجته حباب بن الحبشي وأنصارهم وآخرهم، وإلى سيدنا الحبيب السيد الوالي صالح بن عبد الله بن أحمد الحدار، ومن شباب بنت أحمد بن حسن الحبشي، وإلى الشيخ محمد أرسل البنجري سيد بن عبد الكريم السمن المدني، وإلى كي حاجي محمد سرواني أبدان بانيل، كي حاجي عبد الحميد باسوروان، كي حاجي محمد خالد بانكالان، كي حاجي عبد الله بانكالان، كي حاجي ليلور سمنب، كي حاجي عبد الله فقيه، كي حاجي فوائد، كي حاجي ردين أسعد شمس العارفين السم باغوس situbondo، وإلى كي حاجي أنang ساراني، وإلى كي حاجي ساراني عريف، وإلى كي Gaspol Anwar bin Ismail Al-Banjari, wa ila ruhi kai Haji Zainal Ilmi, wa ila ruhi kai Haji Saman Mulia, kai Haji Saman Jalil, kai Haji Husain Qadri, kai Haji Husain Dahlan, wa ila ruhi kai Haji Badruddin wa ikhwani, kai Haji Muhammad Rasad wa auladihi, kai Haji Muhammad wa usurihim wa afruhim, wa ila ruhi kai Haji Muhammad Jazuli Saman, wa ila ruhi kai Haji Abdul Syukur, wa ila ruhi kai Haji Abahanang Jajuli wa usurihim wa afruhim, wa ila ruhi kai Haji Maimun Zubir, wa ila ruki Haji Ahmad Zuhdian Nur bin Haji Muhammad Banjarmasin wa usuri ma'furihim, wa ila ruki Haji Mangke Hamwa, wa ila ruhi ke Haji Ahmad Zuhri Balikpapan wa usurihim wa afurihim, wa ila ruki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, inna Allah yataghashshahum ar-rahma wal maghfirah wa yaskinhum al-jannah wa ya'idu lana min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulum nafatihim fi din wad dunya wal akhirah. Allah yadhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah shamilah bi niyyati as-sihha wal afiyah wa tul al-umur wa tu'ti Allah
ورزق رزقا حلالا طيبا مباركا. الله يجعلنا وإياكم من المتقين السابقين. أن الله يحفظنا بجاه النبي وبركة أصحاب ذرية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول والتمام بكل سول ومأمول الإحسان ظاهرا وباطنا دافئة لكل شر. خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية. أن الله ينور قلوبنا، أن الله ينور قلوبنا، أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان بجاه سيدنا ولدياتنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي. الفاتحة. شكرا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتحصل النفحات وتنزل البركات. الذين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah takdirkan kita, Allah kumpulkan kita, Allah hadirkan jiwa raga kita, dan Allah mudahkan setiap langkah kaki kita untuk berada di tempat di mana tempat ini dikatakan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita, hadirnya kita di majlis ini adalah merupakan satu tanda cinta kita kepada Allah, satu tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik inayah kepada kita, di saat Allah memberikan kesempatan kepada kita hadir di suatu majlis di mana majlis ini akan mengantarkan kita kepada Allah, di mana majlis ini akan mengantarkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat saudara kita terlelap, beliau terlelap dalam tidurnya, sementara kita diberi waktu oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, bisa hadir duduk untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa-siapa orang yang memudahkan setiap langkah kakinya hadir di suatu majlis di mana majlis itu dibacakan istighfar kepada Allah, di mana majlis itu dibacakan selawat kepada Rasulullah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Amin. Amin. Insyaallah kita yang hadir sebelah tadi ini termasuk dan digolongkan oleh Allah orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa, Beb? Karena tidak gampang-gampang. Orang ketika diberi hidayah oleh Allah, ketika diberi taufik inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita ni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu hadir, duduk istiqamah mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di Hadramut, di Yaman, Hadramut, suasanalah darapan. Di Hadramut di Yaman itu, Pak, ada satu ulama besar namanya Al-Habib Ja'far bin Muhammad As-Segaf. Beliau itu abah dari Al-Habib Musa Kadzim As-Segaf yang ada di Hadramut. Umurnya 102 tahun. 102 tahun sampai sekarang masih hidup. Mudahan kepanjang umur, kita doakan. Beliau itu orang soleh, orang ahli ibadah. Di mana-mana ada majlis, beliau duduk
beliau catat. Apa yang diterangkan oleh gurunya, beliau catat. Beliau bawa buku. Bawa buku, lawan bolpen, dibawa. Ulun bae bawa bolpen ini kada napa-napa bang lah. Minta maaf aja. Kalau benar ya, ada yang minta tanda tangan gitu nah. Sampai wah ini mulai bawa bolpen, kada ada yang minta tanda tangan. Kurang ajar benar. Nah, kalau beliau tuh masya Allah orang soleh. Beliau bawa bolpen, beliau bawa buku, setiap ada guru yang menerangkan beliau tulis. Sampai di rumah mutalaah. Itu baru orang yang bujur-bujur menuntut ilmu. Kada gaya enggak kita nih. Nganga-nganga aja kalian. Di majelis. Ya kak? Nganga-nganga di majelis. Boleh kita ditakoni apa ajar Habib? Kada tahu. Memang kenapa jadi ngunut? Kadang-kadang ketika guru menerangkan apa? Wah, no, jor. Mulai awal sampai guru selesai menerangkan apa? No, jor. Wah, no, jor. Ditakon bininya pahamlah. Ada. Kenapa jadi ngunut? Menghimungi Habib bener aja. Aduh. Iya, Bang. Iya, Bang, kita nih yang dikatakan ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat itu ketika kita pulang dari tempat yang baik ini, yang dibawa kebaikan, yang dibawa ilmu yang manfaat. Yalah, jika guru menerangkan ibaratnya kenapa berbuat baiklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebaikan yang kalian perbuat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kada rajin sembahyang baginnya. Ya kan? Nang kada suah sembahyang berjamaah, makin dia rajin sembahyang berjamaah. Kenapa? Keluar dari tempat yang baik menjadi orang yang lebih baik. In asantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kebaikan yang kita perbuat itu gesan kita seorang jua. Biar duduk cari ilmu sini, duduk biar uyuh, biar ada yang teguring. Ya kan? Yang dapat pahala biar dia sebenarnya taat. Orang hadir majelis ilmu ini Pak lebih afdal daripada melawat 1000 orang meninggal. Cuma punya ada orang meninggal di kampung pian, jangan kada didatangi. Ini ngalih jobon nih, tampar nih. Nah, kemana ketuanya tuh? Iya kak, iya. Oke, pakai aja masker tuh berhimat. Orang Pak dan dengan orang yang jangan tampar nih. Orang yang hadir majelis itu lebih afdal daripada melawat 1000 orang meninggal. Kita kalau mencari orang yang meninggal 1000 sehari mungkin kada dapat. Tapi itulah istimewanya duduk di majelisnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat keberkahan, mendapat amal yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih afdal menjenguk 1000 orang meninggal. Orang sakit menjenguk 1000 orang sakit. Biar di rumah sakit tuh cari aja 1000 kada cukup. Ya kan? Nah, duduk di majelis taklim itu lebih afdal kata Rasulullah. Kenapa Pak? Orang belajar ilmu ini kadang gampang. Ya kan? Amunnya kada bujur-bujur kita nih menghayati, menikmati ilmu itu dengan bujur-bujur, kita nih kadang-kadang dapatnya ilmu tuh, kolehan ilmunya itu kadang-kadang dari media-media. Akhirnya apa? Kada tahu dihukum, kada tahu di apa-apa. Asal penderwar aja. Oh pian ini ini kayak ini. Ya kah? Wah nih masjid di silang-silang kayak ini nih ada boleh ujar siapa? Ya kan ada masjid di silang-silang ada boleh kita terus meratuhi pemerintah main ini. Lah kita nih ikut hidup di dunia nih ikut aturan pemerintah, ikut aturan Allah. Kita hidup di dunia ini ikut peraturan pemerintah, apa ikut aturan Allah. Sedangkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kita ini hidup Allah, yang menjadikan kita mati ini Allah. Untuk apa Allah menjadikan kita hidup? Untuk apa Allah menjadikan kita mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji dirimu kata Allah, siapa di antara kalian semua ini ahsanu amala, yang paling baik amalnya.
Iyalah. Dibunguli corona hakon. Napa artinya gini? Napa artinya apa ada? Kita ini lebih takut lawan corona daripada lawan Allah. Sembahyang berang renggang. Ketika kita duduk di majelis ini berapa? Apa artinya? Jujur, jujur kada? Coba lihat. Apa artinya semua? Apa artinya? Hah? Apa ada ini? Apa ada nih? Siapa yang mengatur? Lebih takut hukum pemerintah daripada lawan Allah. Lebih takut adab yang di dunia daripada di akhirat. Ya terbalik otak. Paham gak? Ini lihat dia bujur-bujur. Coba biar lihat, bayangkan hidup kita nih Pak. Ada apa sama-sama begini? Apa? Siapa yang mengatur? Pak Presiden Soekarno itu Pak, makanya baca sejarah. Jangan asal berbender aja. Ulun sudah manahi semalam sudah lawan panitia. Dia WA terus lawan pengurus masjid. Habib tetap mematuhi peraturan protokol. Silakan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal pian, amal ulun. Kalau ulun di sini disuruh pakai masker, boleh guring. Bapak. Iyalah. Bapak ada. Dasar bujur jua. Bebungulan apa? Ada tahu urusan Menyadang sarik berarti merasa toh. Ini aja ada yang bulik dah. Mbah. Dasar bujur jua kita bendera apa faktanya? Ulun mau tanya sama pian, ulun mau takon sama pian. Nih kita bicara hukum agama lah. Kita bicara hukumnya Rasulullah. Ulun mau tanya, sampai saat ini selama pian di masjid sembahyang adalah yang mati kena corona? Ada. Ada yang mati kena corona? Ada. Kalaupun kita mati di masjid Pak, husnul khatimah. Itu ya kan, kita ditakut lawan peraturan pemerintah, tapi kita akan takut lawan Allah. Allah yang kita takutkan Pak. Ini begini apa ada Mbah sedikit-sedikit semua ini sedikit-sedikit begini Pak Soekarno Bahari itu Pak Soekarno, makanya baca sejarah jangan asal bender ya kah. Nih dengarkan telinganya baik-baik ya kah. Yang ketujuh sembahyang berang renggang nih bahasa halaman bahantem. Napa ada? Siapa yang nyuruh? Mana ada baca hukum, baca sejarah, baca agama, baca hadis, buka tuh. Jangan sembarangan bender aja. Ya halaman bahantem. Siapa yang nyuruh? Rasulullah ada menyuruh seperti itu. Kita ni umatnya Nabi, pengen syafaat Rasulullah, pengen diakui Rasulullah di akhirat. Apa ada? Salaman bahantem. Siapa yang nyuruh? Rasulullah itu mengatakan Pak, apa ajar Nabi Pak, selama kita musyafahah salaman dengan saudara kita seiman semuslim, saat itulah dosa kita dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Najar. Napa ada? Makanya baca sejarah jangan asal-asalan. Mendengar orang begini, mendengar orang begitu. Jangan asal-asalan. Kita kalau duduk seperti ini rapat-rapat, tapi giliran yang wajib kita sholat berenggang-renggang. Apa ada? Renggang-renggang baik pejauhnya, sini sekung, sana sekung, atas sekung. Itu udah sekalian, di luar sekung, di pasar sekung. Nah itu sekalian aja. Kada tahu siapa aja ben nyuruh mundang ulun ke sini. Kada tahu ulun menyampaikan yang bujur, amunya ada yang sarik berarti merasa. Ulun kadang ngalih kada. Nah itu Bang. Makanya tiwas siapa menyuruh. Ulun tadi kada hakon juga sudah tadi mau pakai masker disuruh sini kada hakon juga. Ulun kada melarang Pak. Ulun ni bukan istilahnya bukan karena patuh lawan perintah. Ada. Tapi kalau agamanya Allah diudek-udek, agamanya Allah diobok-obok, agamanya Allah dibikin main, ulun kada terima. Ulun biar aja mati kada apa, asal membela agamanya Allah, asal membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada apa-apa. Buktinya sampai ini adalah ada orang yang mati di masjid kena corona. Kada ada orang yang mati itu di pada hanya corona, dasar penyakit orang juga sudah. Ada yang jantungan, ada yang stroke, kanker, mati di pada hanya corona. Wah ini sakit mata gen baik periksa dokter pada hanya corona. Ini ulun perlu periksa dokter pada hanya corona juga. Cari duit. Bil fulus kullu syai'in tembus. Ma fi fulus kullu syai'in mampus. Ini
ilmu. Kita ini belajar ilmu bukan untuk bergegayaan, nggak ada ilmu. Biar kita paham, biar kita dengar, biar kita ngerti hidup di dunia nih Pak. Iya. Kenapa jangan? Biar kita paham. Dulu kan sembarangan berbender, nggak ada. Duduk biar baca hadis Al-Quran tuh baca. Apa yang kita harapkan Pak? Kita ini hidup banyak dosa kepada Allah, banyak durhaka kepada Rasulullah. Sembahyang wajib aja gini. Ya Kak, semalam ulun ceramah di masjid mintu juga. Saya ceramah masjid, beratan majul maskar. Tuntung sembahyang berapat beratan. Nah, ini bagus. Pian masih, karena masih ulun kada mau urusi pian. Nya hidup tuh nafsi. Ujar bahasa Inggrisnya one by one. Paham? Depan. Iya, tuh. Ya Kak, masuk ke masjid, patuhi pemerintah, basuh tangan. Pengen kira umatnya Nabi ini rigat kah? Pengen kira umatnya Nabi ini kotor? Kada. Umatnya Nabi ini bersih. Ya Kak, mulai balik sudah diajarkan Allah. Kenapa Beb? Basuh tangan, basuh muha, basuh batis, berwudu. Sehari 5 waktu. Sewaktu berapa kali kita basuh muha? Datang corona disuruh basuh tangan, hakon juga mah habisi sabun bener ya sarap bujur juga. Inilah kita nih, itulah kelemahan kita Pak. Allah tuh ada membebani umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ada membebani umatnya. Gawi pian silahkan. Napa yang jadi tuntutan pian hidup di dunia, pian gawi silahkan. Ada yang melarang. Tapi ingat adabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau pian menggawi yang baik, pahala akan datang kepada pian seberatan. Tapi kalau pian bagi kejahatan, ada baik yang pian gawi, hati-hati. Intabih kata Rasulullah, balasan kelak di akhirat karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main. Ilmu tuh jangan bikin main-main. Hidup nih jangan bikin main-main. Mun kita kayak ini aja gawian apa? Yalah, salaman kada boleh. Sembahyang berenggang-enggang. Apa artinya semua itu? Ya kan? Makanya baca sejarah. Sekali lagi baca sejarah, buka sejarah tuh, duduk dengan ulama, duduk dengan para habaib, duduk cari ilmu, bertakon, kayak apa ini hukumnya. Ini sedikit-sedikit maskara, sedikit-sedikit nenek, sedikit-sedikit nento, sedikit-sedikit nento. Ya kah? Ulun paling gak ada kata jula, lu nampakah ada paham juga? Ya, biar kada di amplopi kada baju wa. Baca bujur juga, ulun kada perlu nentu juga. Mun amplop tuh banyak jarang penjual di pasar. Yang penting napa? Ini Pak, tuh kenapa Pak? Kada ada jalan lagi kita nih hidup hendak ke mana? Lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalannya Rasulullah. Tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Rasulullah. Hendak ke mana kita hidup ini Pak? Hendak ke mana? Itu Soekarno Bahari itu Pak, Soekarno, Presiden Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaan. Sebelum memproklamasikan kemerdekaan itu Pak, beliau itu musyawarah dengan siapa Bib? Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali Al-Habsyi, mereka dengan ulama begini, mereka dengan ulama Umarok begini, erat hubungannya, bagus. Ya kah? Presiden Soeharto mendatang ke Kalimantan, datangnya ke berapa itu? Ke tempat Habib Ali Al-Habsyi itu. Biar buka sejarah tuh, di YouTube dari mana nggak buka? Baca tuh baik-baik. Menyesalah tegur ulun. Coba lihat baca tuh. Mereka dengan ulama begini. Sekarang sedikit-sedikit kita nak diatur-atur. Tapi giliran kafe, karaoke, tempat hiburan malam, berapat-rapat duduk dilihatkannya aja. Yang mengundang balak musibah tulah di Indonesia, yang mengundang musibah ujian balak di Indonesia dibiarkan aja. Tapi giliran kita beribadah kepada Allah, idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu athqalaha. Belum lagi bumi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bumi ini diangkat oleh Allah, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghentikannya. Hendak Bapak kita. Kalau kita sembahyang kayak ini terus hendak Bapak. Kita sembahyang nih ikhlas Pak, usuk pengen diterima Allah. Jangan malah kita nih
malah kada diterima oleh Allah, percuma, sia-sia ibadah kita. Coba lihat tuh, makanya jadi imam napa? Ini imamnya kada berbunyi bang tadi. Apa jadi imam? Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Ratakan sopnya, sesungguhnya ratanya sop itu merupakan kesempurnaan daripada sholat. Namun sembahyangnya renggang gak banyak sempurna, bukan batal kada, tetap aja cuma ada sempurna. Ibarat pian tuh bersandal sebelah aja. Makanya harus tegas jadi orang itu, ya kah? Makanya kada tegas, napa kada usah beraya. Masar bujur jua. Biar kan ada di amplop, ada berjuang. Yang penting ulun puas menyampaikan. Siapa aja ben nyuruh ulun ke sini. Ulun nak guring uyuh bener. Disuruh ke sini makin nyai pemamai. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pian jangan takut sama ulun, Pak. Jangan takut sama ulun, takut sama Allah. Takut dengan adab Allah. Jangan takut sama ulun. Ulun ini bukan siapa-siapa. Ulun ini manusia, banyak dosa. Jangan takut sama ulun. Nanti gara-gara ulun biar sembahyang rapat, dada ulun biar nanggang. Jangan takut sama ulun, takut sama Allah. Lihat nih, hati nih, innal qulub biyadillah. Hati itu datangnya dari Allah. Yang menggerakkan kita semua itu adalah hati kita, Pak. Ala inna bil jasadi mudghah, idza salaha salaha jasadu kulluh, fa idza fasadat jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruh tubuh akan sempurna. Jika daging itu rusak, maka seluruh tubuh akan hancur. Ala wahyal qalb. Tidak ada lain adalah hati manusia yang menggerakkan semua hati manusia, Pak. Hati semua. Kita ingin kebaikan, kita ingin ridha Allah, kita ingin syafaat Nabi, semua yang menggerakkan hati kita, Pak, berataan, Pak. Dan itu pun Allah itu tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum terkecuali kita seorang yang merubahnya. Hendak baik hidup ini, dunia ini, agama ini, semuanya ada di tangan kita, berataan. Punya kita kayak ini aja gawian gak, Pak? Mendengar berita-berita apa-apa ini nih gair. Tapi punya sembahyang kada dapat, kada gair. Ini makanya kenapa julun tadi, Pak, belajar. Kita nih jangan cuma sekedar ilmu tuh mendengar wara aja, jangan buka. Apa yang dikatakan ulama, kiai, habaib tuh buka. Ini bujur kah kada kah? Biar tahu. Jadi jangan dikira sembarangan babender tuh, jangan dikira. Buka biar tahu. Baca sejarah. Ini bujur kadakah takon lawan guru pian. Ini kita nih kelemahannya kita nih begini, Pak. Jadi jangan salahkan Allah. Sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Qur'an illa rasmun. Akan datang satu zaman, kata Rasulullah, di mana Islam itu ada, hanya tinggal namanya saja, dan Al-Qur'an pun ada, hanya tinggal tulisannya saja. Ini zaman sudah ada, wah ini, Pak. Ya ada sudah ini banyak sudah, wah ini, Pak. Macam-macam wah ini musibah nih, Pak. Kita nih umat hendak ke mana? Kita nih umatnya Rasulullah pengen ridha Allah, Pak. Kita mati pengen husnul khatimah. Ini sekarang zaman wah ini dah. Orang yang menyambati ulama banyak, wah ini. Ya ada. Orang yang mencaci maki ulama banyak. Habib Rizik disambati banyak juga. Makanya ulun doakan yang menyambati Habib Rizik, mudah-mudahan usahanya dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hidupnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama disambati. Kita tuh kada kawa seperti mereka, ma'at fi bariyah kamahum. Kada kawa seperti mereka, Pak. Cinta barang mendukung perjuangan beliau itu, kita pahala dapat. Ini malah menyambati ya gawian. Seorang bungol ya menyambati alim ulama. Ini makanya camkan di hati kita baik-baik. Camkan al-kayyis man dhana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran, manusia yang dalam hidup kesehariannya itu pandai mengoreksi dirinya sendiri. Jangan ketujuh mengorek-ngorek kesalahan orang. Wala tahassasu, jangan sedikit-sedikit orang, sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit bisa iri dengki, sedikit begini. Ya penyakit hati itu.
Jangan. Diri kita nih, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal lawan dirinya, maka orang itu akan kenal kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Diri kita lu periksa, Pak. Kalau ini kenapa setiap berdoa kadang mau kabulkan Allah? Kebanyakan dosa, kebanyakan maksiat kepada Allah. Setiap berdoa kadang mau kabul. Jualan sunyi, bib, usaha begini, kebanyakan dosa kepada Allah, kebanyakan durhaka kepada Allah, kebanyakan durhaka lawan Rasulullah. Dah tutupi semua itu, Pak. Sudah selesaikan itu semua, Pak. Tetap kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita di jalannya Rasul. Kalau kita ingin selamat dunia